Affairs. With enrollment of over 600 students here in Washington, D.C., 200 students at our campus in Bologna, Italy, and 160 students at our campus in Nanjing, China, SAIS continues to be the premier school of international affairs. The 15,000 graduates of SAIS, from its two-year Masters of Arts degree, from its one-year mid-career Masters of International Public Policy, and from its highly competitive PhD program, these individuals play key leadership roles in policy formulation and implementation throughout the world in the public sector, private sector, and nonprofit sector. Since 2006, SAIS's Asian Studies program has become truly Pan-Asian with the establishment of the U.S. Korea Institute and the Korean Studies program. These programs join strong China Studies, Japan Studies, Southeast Asia Studies, and South Asia Studies programs here at SAIS. SAIS now boasts the largest Korea-related program in the Washington, D.C. area, regularly hosting Korean dignitaries and academic conferences. Today, the U.S. Korea Institute at SAIS is co-hosting, along with the North Korean Human Rights Database Center, a conference that examines one of the worst, if not the worst, regime in the world. We are pleased to have Governor Kim Moon-so from South Korea, as well as leading North Korean human rights promoters and researchers, to discuss the dire situation in North Korea in two separate panels. Before I introduce Governor Kim, I would like to introduce Ambassador Han Duck-soo from the Republic of Korea, who will also give a few welcoming remarks. Ambassador Han was appointed by President Lee Myung-bak as the new ambassador to the United States in January 2009. Before the appointment, Ambassador Han served as the 38th Prime Minister of the Republic of Korea from April 2007 to February 2008. Prior to serving as Prime Minister, he held numerous high-ranking positions in the Korean government. He earned his BA in economics from Seoul National University and an MA and PhD in economics from Harvard University. He has been awarded 2 Orders of Public Service in Merit Medals. Please welcome Ambassador Han Duck-soo to the podium. Thank you. I'm very pleased to be here at this very important meeting on improving human rights in North Korea. I'd like to thank the Database Center for North Korean Human Rights, Johns Hopkins School of Advanced International Studies, and Governor Kim Moon-so, which is the sponsor of today's conference, and all the attendees at these special events. Today's conference holds great significance. Distinguished scholars and NGOs who are devoted to improving human rights in North Korea have come from far and wide to discuss strategies and to enhance the international community's understanding of the human rights situation in North Korea. Given the presence of the world's most renowned experts, I believe today's meeting will yield good results and ideas on how to address North Korean human rights issues. Guided by the belief that human rights are of universal importance, Korean government continues to collaborate with the international community on pushing for greater respect for human rights in North Korea. Most recently, and as we have done since 2008, we co-sponsored the resolution regarding North Korean human rights at the UN General Assembly, and it will be about the day after tomorrow that on the November 17th, General Assembly will adopt the resolution again. In particular, the National Assembly is in the process of establishing a North Korean human rights law. This legislation is expected to create the opportunity to strengthen the international community's cooperation on improving North Korean human rights.
The government of the Republic of Korea, as a part of new systemic effort toward improving human rights in North Korea, has been collaborating closely with the National Assembly to pass this key North Korean human rights legislation in Korea. If the North Korean Human Rights Bill becomes law, it will further strengthen our cooperation with the international community. It will also allow for greater support for NGOs and enable us to better preserve information and evidence regarding cases of human rights abuse in North Korea. Thank you again to those who have generously hosted this meeting and to everyone who gave their time to attend. Today, with your extensive interests and experience in North Korean human rights issues, I believe we will take a step forward in addressing this important issue. Thank you very much. I would like now to introduce our keynote speaker for this conference, Governor Kim Moon-soo. Governor Kim experienced many of the twists and turns that closely parallel Korea's own turbulent course of development. After being admitted to Korea's prestigious Seoul National University as a business major in 1970, he fought for democracy and human rights as a labor rights activist, enduring prison sentences and torture. In 1996, Mr. Kim was elected to the Korean National Assembly and served a total of 3 terms consecutively. Throughout his 10 years in the Assembly, he was well known for his passionate legislative activities and was selected as the best Assembly member by civic groups and reporters on a number of occasions. While serving as a member of the Committee on Unification, Foreign Affairs and Trade, National Assemblyman Kim devoted himself to advocating for North Korean human rights and protection of North Korean refugees. Governor Kim is also committed to addressing key social needs such as welfare and child care, as well as development of next-generation industries such as aviation, cultural contents, and other knowledge-based industries. Governor Kim has been honored with the Forbes Management Quality Award in the Public Innovation category in 2007, and by Forbes Korea and the Korean Society for Quality Management in 2009. Governor Kim was re-elected to a second fourth-year term in June 2010. Please join me in welcoming Governor Kim to the podium. 여러분 반갑습니다. 네. 우리 존경하는 존 해링턴 존스 홉킨스 대학 사이스 부학장님, 그리고 우리 한덕수 대사님, 그리고 오늘 특별히 이렇게 귀한 발걸음을 해주신 우리 존경하는 홍일표 국회의원님과 또 우리 박선영 국회의원님, 두 국회의원께서는 어제까지 또 한미 그리고 일본, 몽골 여러 나라 국제의원 연맹에서 우리 북한 인권을 위해서 좋은 회의를 미의회에서 개최 참석하신 이후에 다 귀국하셨는데 두 분만 남아서 특별히 참석해 주셨는데 박수 한번 보내주시죠. 두 분 특별히 감사드립니다. 그리고 오늘 이 뜻깊은 북한 인권 회의를 조직해 주신 구재회 사이스 한미연구소 소장님, 또 우리 김상은 북한 인권 정보센터 이사장님, 제가 또 평소에 늘 존경하는 우리 수젠 쇼티, 우리 여러분들 진심으로 감사를 드립니다. 오랜 역사와 최고의 권위를 가진 존스 홉킨스대 국제관계대학원과 사단법인 북한인권정보센터 공동 주체로
북한 인권 개선 방안을 모색하는 세미나가 열리게 된 것을 진심으로 축하드립니다. 오늘 각국의 북한 인권 운동가와 전문가들이 함께 모여 굶주림과 3대 세습 독재에 신음하는 북한 주민들에게 희망의 메시지를 전할 수 있게 된 것을 뜻깊게 생각하며 연설 기회를 주신 데 대해서 감사를 드립니다. 여러분께서도 잘 아시겠습니다만 대한민국은 세계 유일의 분단 국가이며 제가 도지사로 있는 경기도는 그 분단의 현장입니다. 휴전선 155마일 중에서 54마일이 경기도를 남북으로 가로지르고 있으며 판문점 부근의 개성, 장단 등은 분단 이전까지 경기도 땅이었습니다. 임진강과 경기도 북부 지역에서는 북한 땅과 주민들을 손에 닿을 듯 가까이 볼 수 있습니다. 저는 나무 한 그루 없이 헐벗은 북한의 산과 밤이면 불빛 하나 없이 깜깜한 땅을 바라볼 때마다 북한 동포들이 겪고 있을 고통에 마음이 무거워집니다. 현재 북한 주민들이 겪고 있는 최악의 인권 상황은 크게 4가지로 요약할 수 있을 것입니다. 첫 번째로 2,400만 북한 주민들이 겪고 있는 극심한 굶주림입니다. 1995년부터 1997년까지 북한에서는 수백만 명이 굶어 죽은 것으로 파악되고 있습니다. 전쟁도 아닌 시기에 이렇게 많은 사람들이 한꺼번에 굶어 죽은 것은 전례가 없는 일입니다. 지난달 유엔 산하 식량 농업기구 FAO와 세계 식량계획 WFP가 발표한 보고서에 따르면 올해 북한의 기아 인구는 20년 전보다 2배나 늘었습니다. 또한 유엔 인도주의 조정국 OCHA는 올해 현지 조사를 토대로 북한의 5세 이하 어린이 중에서 심각한 영양실조를 겪는 비율이 33%나 되는 것으로 보고했는데 이것은 작년보다 1.5배나 늘어난 것입니다. 두 번째로 가혹한 인권 탄압입니다. 탈북자들의 전언에 따르면 북한은 20여만 명의 주민들을 사상이 불건전하거나 체제에 대한 불만이 있다는 이유로 정치범 수용소에 가두고 있습니다. 이러한 집단 구금 시설이 북한 전역에 182곳이나 있다고 하니 북한 전체가 거대한 수용소라고 해도 과언이 아닙니다. 오늘 세미나를 공동 주최하는 북한인권정보센터 부설 북한인권기록보존소는 지난 7월 북한 정권이 어린 아이나 가족에게까지 공개 총살을 강제로 지켜보게 하고 있다는 조사 결과를 발표했습니다. 수감자들은 매끼 한 그릇도 안 되는 옥수수죽과 소금국으로 연명할 정도로 생존권이 심각하게 침해당하고 있습니다. 외부와 격리된 완전 통제구역의 수감자들 대부분이 일생 동안 갇혀 지내고 불법 처형과 가혹행위가 벌어진다고 합니다. 세 번째로 이산가족과 납북자 문제입니다. 지금 남과 북에는 분단과 6.25 전쟁으로 인해 부모가 자식을 만나지 못하고 언니가 동생을 만나지 못하는 1천만 명의 이산가족이 있습니다. 또한 현재 북한에는 6.25 전쟁 당시 국군포로 560여 명이 생존해 있는 것으로 알려져 있습니다. 북한은 6.25 전쟁 발발과 동시에 정치인, 공무원, 법조인, 언론인, 교수, 의사, 예술인, 기술자 등 10만여 명을 납치했습니다. 1953년 정전 이후에는 칼기, 피랍, 어선 납치 등의 수법으로 수천 명을 납치해 지금 또 517명을 억류하고 있습니다. 얼마 전 한국의 신문에는 납북자 21명이 평양 인근에서 살고 있다는 사실이 처음으로 보도됐습니다. 저는 미국 하원이 6.25 전쟁 포로 및 실종자와 납북자 문제 해결을 촉구하는 결의안을 금명간 외교위원회 상정키로 한 것에 대해 진심으로 감사드립니다. 네 번째로 굶주림과 인권 탄압으로 인해 대규모 난민과 탈북 사태가 벌어지고 있습니다. 2주일 전 어린이 등 여러 가족으로 구성된 북한 주민 21명이 목선을 타고 서해 바다로 탈북을 했습니다. 북한 당국은 주민들의 대규모 탈북 사태를 막기 위해 최근에는 압록강 등에서 탈북자를 현장에서 사살하거나 중국을 통해 강제 송환하여 수용소에 가두고 있습니다. 현재 2만여 명으로 추정되는 탈북자가 중국과 몽골, 동남아시아를 떠돌고 있습니다. 이들은 국제법상 난민으로서 합당한 대우를 받지 못한 채 공포 속에서 하루하루를 보내고 있습니다. 북한 인권의 실질적인 개선을 위해서는 첫째, 북한 인권법을 반드시 통과시켜야 합니다. 2004년 10월 18일 미국 상하원 양원이 만장일치로 북한 인권법을 통과시켰을 당시 저는 대한민국 국회의원으로서 부끄러웠습니다.
우리가 해야 할 일을 미국 의회가 대신했기 때문입니다. 그래서 2005년 8월 11일 17대 국회의원인 동료 의원 28명의 서명을 받아 북한 인권법 제정안을 국회에 제출했습니다. 법안의 주요 내용은 대한민국 정부는 헌법상 대한민국 국민인 북한 주민도 기본적 인권을 누릴 수 있도록 노력하고 특히 국군 포로, 납북자, 이산가족, 탈북자 등 인권 문제 해결에 적극적으로 나설 것과 이를 위해서 북한 인권대사와 국군 포로와 납북자 문제 해결을 위한 기구, 북한 인권기록 보존소를 설치하자는 것이었습니다. 그러나 미국 의회가 7년 전에 통과시킨 북한 인권법을 대한민국 국회는 아직도 통과시키지 못하고 있습니다. 유엔은 2005년부터 매년 총회에서 북한 인권 결의안을 채택하고 있습니다. 미국에 이어 일본도 2006년에 북한 인권법을 독자 제정했으며 최근에는 EU 의회와 영국 의회가 북한 인권 권고안을 대한민국 국회로 보낸 바 있습니다. 북한 인권 문제는 여야 간 정쟁의 대상이 될 수 없습니다. 대한민국 국회는 북한 인권법을 조속히 통과시켜야 합니다. 두 번째로 긴밀한 국제협력과 지속적인 관심이 필요합니다. 전 세계인이 중동의 민주화를 성언했듯이 북한 민주화에 대해서도 적극적인 관심을 기울여야 합니다. 자유와 인권, 민주주의의 가치를 수호하고 확산시켜온 우방국들의 관심과 지원이 있었기에 대한민국은 산업화와 민주주의를 동시에 이룩할 수 있었습니다. 대한민국이 군사 독재 치하에 있었던 1970년대, 80년대 한국의 인권에 관심을 가져준 외국 인권단체의 존재 그 자체만으로도 저를 비롯한 민주화 운동가들에게 큰 힘이 됐습니다. 북한 인권 문제는 국제협력을 통해서 더욱 신속하고 효율적으로 해결할 수 있습니다. 세 번째로 탈북자 등 전문가를 활용 다양한 운동을 해야 합니다. 북한을 탈출하여 남한으로 온 탈북자가 2만 명을 넘었습니다. 이들은 북한에 부모와 형제를 남겨둔 직접적인 당사자이자 북한 인권 실상을 가장 잘 알고 있는 전문가이기도 합니다. 현재 많은 탈북자들이 북한 인권 개선을 위해 활동하고 있지만 이들의 역할을 더욱 강화해야 합니다. 이 자리에 오신 우리 강철환 씨 많은 분들이 또 계십니다만은 경기도는 2008년 최초로 탈북자를 공무원으로 채용했는데 현재 13명의 탈북자가 경기도에서 일하고 있습니다. 그중에 한 분이신 우리 염지빈 씨 이 자리에 오는데 인사 좀 하시죠. 우리 염지빈 씨가 우리 경기도 공무원으로 저희들이 도청에서 일을 같이 하고 있습니다. 함남 청진 출신입니다. 지금 세계는 인터넷으로 위성방송으로 SNS를 통해 실시간으로 소통하고 있습니다. 뉴미디어나 SNS 등 새로운 커뮤니케이션 수단을 적극 활용해서 세계인들이 북한 인권 실태를 공유하는 것이 중요합니다. 네 번째로 북한 주민에 대한 인도적인 지원은 불가피합니다. 북한에 대해 어떠한 형태의 지원도 바람직하지 않다는 분들이 많습니다. 분단의 현장인 경기도에 와보시면 남북 간의 지속적인 교류와 인도적 지원이 불가피함을 알 수 있습니다. 올해 경기도는 말라리아 퇴치를 위해 북한에 100만 달러가량의 모기약과 모기장을 지원했습니다. 모기는 국경이 없이 남북을 자유롭게 넘나들고 있기 때문에 말라리아 퇴치는 남북 모두에게 도움이 됩니다. 최근 북한에 폐결핵이 만연하고 있습니다. 경기도에서는 북한 주민들에게 결핵약을 지원할 계획입니다. 경기도는 과거 경기도 땅이었던 개풍군에 21에이커의 양묘장을 운영하고 있는데 이 묘목들이 자라서 북한의 산을 푸르게 하고 임진강의 홍수도 막아줄 것으로 기대합니다. 또한 북한에서 발원하는 임진강의 홍수 방지 사업이나 남북이 공동 관리하는 중립지역인 한강 하구 준설은 남북 공동으로 해야만 할 수 있습니다. 전 세계 인구의 3분의 1이 지난 70년간 실험했던 사회주의는 완전히 실패했으며 북한은 가장 실패한 나라입니다. 그럼에도 북한은 20대에 불과한 김정일의 셋째 아들 김정은을 인민군 대장으로 승진시켜 역사상 유례없는 3대 세습 독재국가를 만들고 있습니다. 3대 세습 체제의 공고화를 위해 북한은 2010년 천안함 폭침 사건과 연평도 포격 도발을 일으킨 바 있으며 최근에도 경기도 전방지역에 대한 군사 도발 위협을 계속하고 있습니다. 최근 우리는 중동의 민주화 과정을 통해 민주주의와 인권을 거역하는 정권은 반드시 멸망한다는 사실을 다시 한번 확인했습니다.
42년 철권 독재자 가다피의 비참한 최후는 인민을 탄압하는 독재자의 말로가 어떤 것인지 잘 보여주었습니다. 20만 명에 이르는 북한 내 수용소 수감자와 2,400만 북한 주민을 굶주림과 고문으로부터 구출하기 위해서는 통일이 궁극적인 해법입니다. 남북 통일은 미국과 중국, 일본, 러시아 등 강대국의 이해관계가 첨예하게 얽혀 있는 한반도의 정세를 감안할 때 평화적인 방법으로 이루어져야만 합니다. 오래전 한반도에서 평화적 통일을 이룩한 좋은 선례가 있습니다. AD 935년 신라 왕조의 경순왕은 국력이 쇠퇴하고 민심이 기울어지자 나라와 국민을 평화적으로 고려해 넘겼습니다. 저는 다시 한번 한반도의 통일이 그와 같은 방식으로 이루어질 수 있기를 바랍니다. 대한민국은 식민지와 분단, 참혹한 전쟁을 딛고 최단기간에 세계 10대 경제대국과 민주주의를 동시에 일으켰습니다. 대한민국의 성공 경험을 바탕으로 통일 후 30년 정도면 북한도 남한과 대등한 경제성장을 이룰 수 있을 것입니다. 통일 한반도는 더 이상 분쟁의 땅이 아니며 대한민국은 세계 평화를 선도하는 나라가 될 수 있을 것입니다. 통일 대한민국의 건설은 민주주의가 독재에 승리하는 정의의 역사, 가난을 극복하고 번영을 이루는 성공의 역사를 완성하는 일입니다. 저는 대한민국이 군사독재 치하였던 1970년 대학생이 되어 민주화운동에 적극 참여했습니다. 대학에서 2차례 제적당하고 25년 만에 졸업했습니다. 대학에서 제적된 뒤에는 노동운동에 투신했습니다. 저는 7년 동안 노동자로 살며 노동운동을 하다가 구속돼 온갖 고문을 당한 뒤 2년 6개월간 수감 생활을 하기도 했습니다. 그 시절 사회운동가로서 저는 사회주의에 경도되기도 했습니다. 그런데 1991년 사회주의에 맹주했던 소련이 붕괴하는 것을 보면서 사회주의에 대한 저의 환상이 깨지게 되었습니다. 사회주의는 실현 불가능한 이상일 뿐 인간의 본성에 가장 맞는 정치체제는 자유민주주의라는 것을 알게 되었습니다. 이후 저는 1994년 민주화운동 지도자였던 당시 김영삼 대통령의 권유로 제도 정치권에 입문했습니다. 그리고 삼성 국회의원을 지낸 뒤에 지금은 재선 도지사로 일하고 있습니다. 분단된 대한민국의 최전방인 경기도 지사로서 저에게는 캄캄한 암흑천지 북한에 자유의 종소리를 전하고 희망의 빛을 비추어야 할 사명이 있다고 생각합니다. 젊은 시절 자유와 인권, 민주주의를 위해 독재 정권에 맞서 싸웠던 저에게 남은 마지막 사명이 바로 북한의 민주화와 인권이라고 생각합니다. 북한의 자유와 해방을 위한 장정에 우리 모두 함께합시다. 여러분, 이렇게 적극적으로 지원해 주시고 성원해 주신 데 대해서 감사드립니다. 감사합니다. I think what you heard was probably one of the most fascinating and moving statements about the dire situation that the governor has faced and is facing as he looks north towards his brethren in North Korea. The governor has graciously accepted a few questions for a Q&A, but before we start, he has brought 2 gifts for us at the U.S. Korea Institute, and he would like to present those to us. So, Governor. 선물 가져오신 거. 연구소 선물 가져오신 거 지금 그 세레머니 하시죠. 내가 한다고? 네. 먼저 같은 선물. 오늘 뭐 지금 그냥 네. Q&A 하는데. 아니 Q&A보다 전에 이 저 연구소
선물 가져오신 거를 좀 먼저 저한테 프레젠트 이거 간단하게 설명을 해주시죠. 네네. 이거 같이 한번 보여드릴까? 이거를 네, 보여주시죠. 이거 뭐 우리 경기도에서 준비한 연구소에 드린 선물인데요. 이게 지금 우리 한반도 지도입니다만은 여기 철조망이 이제 우리가 DMZ에서 잘라낸 철조망입니다. 이걸 가지고 이렇게 우리 분단을 하고 있는 한반도를 이렇게 상징하는 선물을 만들었는데 이걸 우리 연구소에 하나 드리겠습니다. 감사합니다. Governor Kim, when you leave, I want you to go outside and take a look against that wall. We have a large concrete structure, which is a block from the Berlin Wall, when the Berlin Wall came down. And certainly, when that barbed wire fence does come down, that we would like a bigger chunk here to be placed at Johns Hopkins University. Now, Governor is now ready to take a few questions. We have students here with microphones. If you can raise your hand and identify yourself and then ask a question. Any questions from our audience regarding if I can take the first question, Governor, if you can tell me what the current state of the North Korea human rights law is at this time. I know that there are several other members from the government, from the National Assembly here, but if you can kind of tell us exactly where it stands in Korea and what some of the problems are in moving forward. 우리 국회의원들이 방금 계셨는데 다 가셔버렸네. 아마 비행기 시간 때문에 오늘 제가 어제 저녁부터 오늘까지 한 5분 국회의원들 만나 뵀는데 지금 아마 떠나셨는데 국회에서도 지금 이 노스 코리안 휴먼 라이트 액트를 통과를 시켜야 되는데 사실 북한 인권법 통과가 현재로서는 상당히 어렵습니다. 그 이유가 우리 한나라당을 제외하고는 다른 정당이 아주 강하게 반대하고 있기 때문에 통과가 어려울 겁니다. 지금 한미 FTA도 하고 있습니다만 한미 FTA도 너무나 많은 일자리를 만들고 너무 분명한 건데 통과 못 시키고 있는 우리 국회가 매우 안타까운데 이 북한 인권법은 한미 FTA보다도 훨씬 더 어려운 법이라고 보고 있습니다. 그래서 합의하기 어렵기 때문에 지금 봐서는 상당히 어려운데 제가 일전에도 국회를 방문해서 우리 한나라당 대표께 황우여 대표한테 말씀을 드렸는데 이게 간단하지 않을 것 같습니다. 그래서 지금 국회 상황으로서는 너무 크게 기대하기 어렵고 지금 내년 4월에 국회의원 선거가 있기 때문에 소위 말하면 이제 파장 상태이기 때문에 막바지에 이런 쟁점 현안을 통과하는 것은 상당히 어렵다고 보고 있습니다. 그러나 마지막까지 노력하겠다는 국회의원들의 답변은 있었고 나머지 일반적인 북한 인권에 대해서는 저보다도 이 자리에 오신 우리 탈북자들 강철한 씨나 여러분들 탈북 관계되시는 여러분들이 더 잘 아실 것으로 생각하기 때문에 제가 더 말씀드리지 않겠습니다. Oh, thank you. Any questions from the audience? We have a question over here. It's not working. It's working. Hi, my name is Julia from Korea Economic Institute. Can I ask a question in Korean?
Sure. 저 한미경제연구소의 오정민입니다. 네. 지금 북한의 이런 문제에 대해서 한국 어린 학생들이 많이 관심이 없었다가 연평도 사건이나 이런 이유로 젊은 학생들이 많이 변화를 보였다고 많은 언론에서 얘기하고 있는데요. 이런 젊은 제너레이션들이 어떻게 이 문제에 접근해야 될지 그 어드바이스를 듣고 싶습니다. 지금 우리 한국의 제일 큰 문제가 저는 물질적으로는 대한민국이 굉장히 발전했죠. 물건을 잘 만든다, 또 반도체, 자동차, 조선, 여러 부분에서 물질적으로는 굉장히 발달이 됐는데, 우리 국가의 역사, 한국의 역사, 그리고 한국의 국가의 가치, 국가가 지향하는 가치, 인권과 민주주의 이런 부분에 대해서는 굉장히 문제가 있다고 저는 보고 있습니다. 그래서 전 세계가 제가 지금 또 미국의 투자 유치 때문에 여러 군데 다녀보면 미국에 있는 우리 기업인이라든 모두 다 한국과 손을 잡으면은 그 인더스트리 자체가 성공할 수 있다. 테크놀로지나 여러 부분에 성공할 수 있다고 생각하고 있는데 비해서 한국의 정신적, 도덕적 리더십에 대해서는 별로 평가를 못 받고 있죠. 특히 노트 코리안 휴먼 라이트 이런 것들은 사실 북한이라는 나라가 우리 대한민국인데 그 국민이 우리 국민인데 우리 국민을 이렇게 참혹하게 버려두고 과연 우리 입에 밥이 넘어가냐. 이런 점에서 기본적으로 우리 한국 국민들이 가지고 있는 인권의식 또 보편적인 그 인간에 대한 관심, 국가의 도덕적인 그 수준 이런 부분이 굉장히 오해를 받고 있죠. 그런 점에서 이렇게 된 이유를 제가 굉장히 깊이 생각해보면 첫째는 우리 대한민국의 역사에서 대한민국 역사에 대한 이해가 안 되어 있습니다. 지금 대한민국에 가보시면은 아시다시피 우리 대한민국 역사는 없습니다. 그저 세종대왕, 그 조선시대 역사죠. 우리 자유민주주의 대한민국이 아니죠. 세종대왕, 이순신 이런 이야기만 하고 있어요. 그 옛날 이야기, 당군 할아버지 이런 이야기만 하고 있는데 이승만은 아주 나쁜 사람, 박정희도 나쁜 사람, 다 나쁜 사람으로 생각하고 있어요. 그러면 좋은 사람은 옛날 사람, 왕조시대 때 왕이나 또 아주 당군 설화에 나오는 이런 이야기는 아주 숭배를 하면서 현실적인 우리 가장 역사상 위대한 대한민국, 리퍼블릭 오브 코리아, 이 대한민국에 대한 것은 역사 자체가 다 부정되고 있습니다. 이게 제일 중요하다고 보고 두 번째로 북한은 어떠냐 하면 북한은 바로 김일성과 조선민주주의 인민공화국. 북한은 이것만 전부 가면 김일성 동상만 있지 북한에 가서 세종대왕 동상이나 이순신 동상 없습니다. 북한은 바로 자기 조선민주주의 인민공화국의 역사를 끊임없이 국사를 가르치고 있습니다. 우리는 그런 건 안 가르치고 내가 왜 안 가르치냐 우리 공무원도 하도 몰라서 왜 안 가르치냐 물어보면은 그건 아직까지 논쟁이 많아서 가르치기가 좀 곤란하다는 겁니다. 그래서 이거는 상당히 우리 대한민국의 국사와 그 위대함에 대한 교육이 없다는 거, 이게 상당히 문제가 있다고 보고요. 그 다음에 두 번째가 바로 인권과 민주주의라는 것은 절대적인 것이다. 이것은 다른 무엇과도 바꿀 수 없는 매우 소중한 국가의 가치고 또 이것을 지향하기 위해서 우리는 목숨까지도 바칠 가치 있는 것이다 하는 생각이 없습니다. 그래서 돈이면 다냐. 한국이 돈만 벌면 다냐. 그래서 지금은 우리 대한민국이 많은 그 자살률이 세계 1위가 되어 있습니다. 절망해서. 이렇게 성공하는데 왜 자살을 하느냐. 이런 정신적인 가치와 이런 부분에 대한 것이 자기 생명에 대한 중요함, 민주주의, 또 인권, 그것이 남한이든 북한이든 아프리카든 이런 것에 대한 보편적 그 생명의 존엄성과 인권의 중요함, 민주주의의 소중한 이런 것에 대한 것이 교육이 조금 부족하다고 저는 보고 있습니다. 그래서 이런 그 국제회의라든지 이런 가치에 대한 여러 가지 교육과 또 이런 만남의 기회는 매우 대한민국의 중요한 일이라고 생각하고 있습니다. 그래서 그 두 가지 대한민국 국사와 리퍼블릭 오브 코리아의 국사요. 조선 이런 국사가 아니고 당군 이런 국사가 아니라 바로 대한민국의 국사와
그리고 대한민국의 그 위대함은 바로 이런 인간의 생명과 인권과 그 민주주의에 대한 소중함을 인식할 때 대한민국의 국가의 국격이 높아진다. 이 부분에 대한 확고한 교육이 저는 필요하고 또 국민들도 이런 쪽으로 점점 더 인식이 높아져야 될 것으로 그렇게 보고 있습니다. One final question from the audience. I saw a hand go back there with a microphone. Yes. 지사님 안녕하십니까? 저 연합뉴스의 이지동 특파원입니다. 만나뵙게 해서 반갑습니다. 두 가지를 여쭤보겠습니다. 첫 번째는 임기 말이 다가오면서 남북 정상회담에 대한 얘기가 좀 있는 것 해야 되는지 아니면 임기 말에 굳이 할 필요가 있는지 말이 많은 것 같은데 내년이라도 이명박 정부 내에서 남북 정상회담을 할 필요가 있다고 보시는지 말씀해 주시고요. 두 번째로는 마지막 사명이 북한의 민주화와 인권을 개선하는 것이라고 말씀하셨는데 혹시 청와대로 가셔서 한국의 복잡한 갈등 문제나 복지 문제를 좀 해결하는 것을 사명으로 갖고 계시진 않으신지 해외에 나오셨으니까 좀 편하게 말씀해 주셨으면 감사드리겠습니다. 남북 정상회담은 저는 필요하다고 보고 있습니다. 근데 이제 이것도 반대하는 분들도 저는 생각이 조금 다릅니다. 저는 남북 간에 정상회담하는 것이 남북의 긴장 완화와 교류 협력에 중요한 기여를 할 것으로 생각하고 있습니다. 그런 면에서 저는 지지하고요. 그 때가 마지막이냐 임기 초냐 뭐 이런 것들은 크게 문제되지 않는다. 서로 만나서 예를 들면 오바마와 이명박 대통령이 만나는데 또 중국의 후진타오도 만나는데 북한의 정상들하고 우리가 못 만날 이유가 없다. 어떤 레벨의 어떤 경우든지 간에 만날 필요가 있고 또 그 만남을 통해서 우리가 여러 가지로 가까워질 수 있다는 것이 저는 기본적인 신념이고요. 두 번째로 제가 이 북한 동포들에 대한 문제를 하는 것은 아직까지 우리 대한민국이 아직 건국이 완성이 안 됐다고 저는 보고 있습니다. 대한민국은 일본 제국주의 식민지에서 벗어나면서 바로 미국과 소련에 의해서 남북으로 나눠졌습니다. 우리는 반드시 이걸 통일할 역사적인 책임이 있다는 것. 그리고 북한 동포는 지금 대한민국 헌법 3조에 의해서 북한 동포는 대한민국 국민이라는 사실. 이 대한민국 국민의 굶주림과 그들의 질병과 죽음을 외면하고 이 대한민국은 위대한 나라가 될 수 없다는 것. 대한민국이라는 국가가 위대한 국가가 되려면 자기 국민을 보호하고 자기 국민들을 압제로부터 올바르게 해방하지 않고 어떻게 세계에 나가서 자기가 할 말을 할 수 있냐. 돈만 벌면 다냐. 돈만 벌면 다가 아니다. 돈보다 더 중요한 사람이 있다. 사람 중에서 자기 국민이 있다. 국민의 생명과 인권은 무엇과도 바꿀 수 없는 그 무엇과도 바꿀 수 없는 고귀한 것이다. 이 기본 정신이 대한민국의 이 국가를 꿰뚫고 대한민국 전 국민이 공유할 때 그 국민과 그 국가는 위대해진다는 것. 그것 없이 아무리 돈이 많더라도 그 국가와 그 국민은 위대한 국가와 국민이 될 수 없다는 것. 이게 기본 아닙니까? 이런 이야기하면 당신 좀 과격하다. 저는 과격하다는 소리 듣더라도 그것은 양보할 수 없는 그리고 도저히 우리가 다른 어떤 정치적 이유로도 타협되거나 바꿔질 수 없는 기본이라는 거죠. 국가의 기본이다. 그 국민의 생명과 그 국민의 인권을 보호하는 국가가 돼야 된다는 이런 뜻입니다. 복지라든지 이런 것은 좀 차원이 다른 문제입니다. 이것과는. 네. Well, thank you very much, Governor. I think all of us will agree that your personal life and your personal experience is a testament to what you've said, that nation's greatest gift and treasure is our human rights and our yearning for freedom. Thank you very much, Governor. Before I adjourn, I want to point out, in your folder, you received a gift. I want to just point out that this was made
by North Korean defector women currently hiding out in China. And so whenever you see this on your cell phone or your USB, to remember that who made this. And also I want to draw attention to a campaign, petition campaign that's being held internationally, and if you can go outside and sign, you'll see this pamphlet regarding the campaign to release Mrs. Shin Seok-ja, Mrs. Oh Gye-nam, who we believe she and her two daughters are in a gulag. So please, in your time throughout the day, there is a petition out in the front desk where you've signed in. With those comments, I would like to conclude the keynote speech by Governor Kim. If you can all join me in a warm round of applause. As we prepare for the first panel, we're going to take about a 5-minute break. Feel free to go and get some refreshments in the back. There's some light continental breakfast as well as coffee and juice.